हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आपण मान भूगोल आनी ये हूँ क्लास 4 क्लास 3टा क्लास सरी ये आपण मानकर हूँ 4 नंबर क्लास। एथिरे आपण मानकर रही कौन कौन सब रही पृथ्वी अच्छी आउ भूतल अच्छी आउ इंटरनल स्ट्रक्चर कहले आपण मानकर आभ्यंतरीण गठन आउ लैंडस्केप कहले आपण मानकर भूमि रूप एटा सब रही ये पूरा बहुत भल भाव आपण मान नोट बना जाइए। आउ आपण मैंने देखु आपको भल भाव पढ़ु आपको कहीं आउ कम समय रहा एमती समय आउ मात्र कईटा समय पर 2-3 सप्ताह रहा आरी भितर पढ़ी पूरा संपूर्ण रूपे कंप्लीट करने पड़ो। आउ गोटे क्लास करी 5 नंबर क्लास रे आपण मानकर भूगोल सरीज इतिहास गोटे क्लास सरी जो मैंने न देखी जाए देखूँ इतिहास रे आसंता 20 तारिख सुधा सरी जाऊँगी आम अन्य क्लास को जीवा आगे इतिहास भूगोल सारीद आगे देखो आज आलोचना करवा प्रथम देखो मुझे गोटाटा कर आलोचना करुच्ची ये जो नोट जो बनाई केवल आधार बहुत विषय रही किंतु एटा सर्ट नोट बना जाऊँगी केमिति पिला माने माने भल भाव को मन रखिए। प्रथम स्टार्टिंग करवा आगे फास्ट आम आगु पृथ्वी विषय आम अनेक कथा कही आपण को आगे परिवेश स्टार्ट करवा। देखो परिवेश हूँ आमर दुई प्रकार। फास्ट परिवेश है दुई प्रकार प्राकृतिक आउटा कृत्रिम। प्राकृतिक परिवेश किए जे प्रकृति छाया अपना सब सृष्टि होती से प्राकृतिक। कृत्रिम कौन शिल्प गोटे गठन कर मनीष तैयारी करमर कौन कृत्रिम गला प्राकृतिक पहाड़ पर्वत झरणा ये सब प्राकृतिक जानी सब। देखो ये गोटे तारीख मन रखिए जे प्रति वर्ष आमर जून मास 5 तारिख रे कौन हुए ना आमर विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए मनइला प्रति वर्ष जून मास 5 तारिख रे पृथ्वीर मोट घनफलर 0.4 भाग हूँ भूतक सबुठारु जोटा उपर स्तर रही 16 भाग हूँ आमर मांटाल और 83 भाग है कोर रही। पृथ्वीर व्यासार्ध हूँ केते ना 6371 किलोमीटर अटे। प्रथम देखिए भूतक पढ़िया बर्तमान सभा उपर थिया स्तर को भूतक त्वकर अर्थ हूँ चर्म बा उपर भाग जोटा आम कहते। तापर देखु महादेश तले आमर देखु यहाँ हूँ आम महादेश यहाँ हूँ समुद्र भाग यहाँ हूँ आमर जलपथ यहाँ जल भाग रोचे यहाँ हूँ आमर कौन भूभाग रोचे बा महादेशीय भाग रोचे। देखो आरी तले यहाँ महादेश रोचे आरी तले कौन भूतकटा आमर 50 किलोमीटर रोचे किंतु जो महासागर जो रोचे ता तले मात्र रोचे केते ना 5 किमी मात्र रोचे। कोटा कहार मोटे यहाँ रोचे ना भूतकर मोटे यहाँ मन रहा आम जानले कौन ना महादेश तले भूतक हूँ केते 50 किलोमीटर किंतु गभीरता पर्यंत विस्तृत होटा महादेश आरी तले किंतु जो आसूस समुद्र भाग जोटा रोचे सामुद्रिक बा महासागर तले एटा मात्र रोचे केते ना 5 किलोमीटर रोचे। ताले ये दीटा जिनस जाना जोटा भूतक महादेशीय अंश जोड़ा रहा जोटा कि 50 किलोमीटर तलू गभीरता रही सिलिका आमर एल्युमिनियम गठित सिलिका एल्युमिनियम आर प्रथम करला सी आर है कौन आ रहा तेणुक सिलिका या कहते सिआल कहते आल सी आल सिलिका प्लस एल्युमिना ये स्तर रही से सिआल स्तर बोली कहुए कौटा भूतक को आम सिआल स्तर कह कौटा ना जोटा भूदेश तले अच्छी जोटा एमती जोटा यहाँ देखो यहाँ महासागर यहाँ कौन महासागर आ तले रही कौन हम ना भूदेश रही कौन महादेश तले रहा आम कह सिआल स्तर सिलिका प्लस एल्युमिना आलुमिना महासागर भूतक जोटा 5 किलोमीटर मोटे रही सी है सिलिका प्लस मैग्नेशियम द्वारा गठित संक्षेप को सीमा बोली कहुए सी फर है सिलिका मा फर है कौन मैग्नेशियम स्तर भाव में परिचित। एबे नेक्स्ट आम जीवा मांटाल स्तर बा मध्य स्तर जोड़ा मध्य मंडल आम कहते। देखो ये कौन भूतकर उपर स्तर यहाँ आम रहा कौन तलू को यहाँ भूतक लिखाई देखो यहाँ पृथ्वीर यहाँ भूतक उपर स्तर रहा ठीक ता तलू को कहले यही जो स्तरटा जो रही यही स्तरटा देखिपे जो स्तर गुड़ा रही यही स्तर ना हूँ कौन मांटाल स्तर बा ताको आमे कहउचंदी कौन मध्य मंडल बोली आमे कहउचंदी। यह प्राय 29 किलोमीटर गभीरता पर्यंत पृथ्वी पृष्ठरू
ପାଖାପାଖି 29 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ସ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସିଲିକା ରହିଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋର ମଣ୍ଡଳ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁଠାରୁ ଭିତରୁ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୋର ମଣ୍ଡଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଆମର କୋରରେ ଯାଉଛି ପଳେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି କେତେ ନା 35 କିଲୋମିଟର ଅଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହି ସ୍ତରରେ ଲୁହା, ନିକେଲ, ଆରି ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆରି ଭିତରେ ଲୁହା, ନିକେଲ ଭଳି ସବୁ ଭାରି ଧାତୁ ମାନେ ଓଜନିଆ ଧାତୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନିକେଲ ପ୍ଲସ୍ ଫେରସ୍ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଛି। ଏହାର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଆଉ ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସେ ମାନେ ତେଲ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ 6 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାତ ସେମାନେ ଖୋଳିଥାନ୍ତି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଳା ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ ଶିଳା ଆଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଭୂତକ ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟା ଶିଳା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଲା 3ଟା ମଣ୍ଡଳ ଆମର ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ, କୋରମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଟା ଭୂତକ ରହିଲା। ଏ 3ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆସିବ, ନିହାତି ଆସିବ। ଯଦି ନ ଆସିବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେନି ଆଉ ସେଇଠୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପଳେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼େଇବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗେ ଆମେ ଗୋଟାଟା କରି ଦେଖିଯିବା ଯେ କ'ଣ ନା ଭୂତକ ତଳେ ଶିଳା ସ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଭୂତକ ରହିଲା, ଏଇଟା ପୃଥିବୀଟା ରହିଲା, ଆରି ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। କେତେକ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେକ ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମାଗ୍ମା। ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ମାଗ୍ମା କହିବା। ଆଉ ଯଦି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ଯଦି ଆରି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଲାଭା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ଲାଭା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ତଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଭୂତଳ ତଳେ ଯେଉଁ ଶିଳା ରହିଛି ଭିତରେ ଥିଲେ ମାଗ୍ମା ନା, ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତା ନାଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଲାଭା। ତାର ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ନିସ୍ରବ୍ଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ କ'ଣ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଯେ ନିସ୍ରବ୍ଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ କ'ଣ ନା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଯେ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଭା ଆକାରରେ ଆସି ଜମା ହୁଅନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆସି ମାନେ ଜମା ହୋଇକି ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? କଠିନ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ନିସ୍ରବ୍ଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କହିବା। ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବାସାଲଟ, ଏହାର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ ନା। ଧର ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଧର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକିରି ଏମିତି ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ମାନେ ଉପରକୁ ଆଉ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ, ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ସହିତ ମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଶିଳା ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଧୂଳିକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ପବନ ଆଦି ସହଜରେ ବୋହି ନେଇ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଜମା କରନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଳାକୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କରିବା। ମନେ କରାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ, ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଟିକେ ଖସିଲା, ଏଇଟା ଘଷି ହେବ, ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଇଏ ଝରଣାରେ ପଡ଼ିଲା। କେତେକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଇଏ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆସି ଜମା ହେଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ଜମା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ବା ଶେଷକୁ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜୀବଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ସେ ସବୁ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଜୀବାଶ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ଦେଖିବା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତକ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଆଗ୍ନେୟ ଓ
ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ରୂପ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଦର୍ମ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସ୍ଲେଟ୍ରେ, ଚୂନପଥର ମାର୍ବଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କଦର୍ମରୁ ହେଇଛି ସ୍ଲେଟ୍, ଚୂନପଥର ହେଇଛି ମାର୍ବଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିଳା ଚକ୍ର କ'ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେତେ ଶିଳା ଥିବ, ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିଳାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳାକୁ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନିୟମିତ ଧାରା, କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ଶିଳାଚକ୍ର କହନ୍ତି। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶି ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଶିଳା କେମିତି ହୁଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଲେ ଶିଳା ହେବ। ତାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଆଉ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ତାର ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭୂମି ରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଭୂମି ରୂପ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର, ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲେ ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ମହୀସୋପାନ, ମହୀଢାଲୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମହୀସୋପାନ କ'ଣ, ମହୀଢାଲୁ କ'ଣ, ଚିତ୍ର କରିକି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଉପତ୍ୟକା, ନଦୀବାଙ୍କ, ଅଶ୍ଵା, କୋରାକୁତି ହ୍ରଦ, ଆଉ ରହୁଛି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ରହୁଛି। ଏଠି ଲିଭି ଯାଇଛି, ଲେଖିଦେବେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡ, ନିମଜ୍ଜିତ, ସେଭଳିଆ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ନଦୀ ଗଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଲେଖିବେ ନଦୀ ଗଣ୍ଡ ଲେଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୂଶୃଙ୍ଖଳ ନା ଭୂଚଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଚଳନ କେମିତି ହୁଏ, ଭୂମି ଚଳନ କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, କାହିଁକି ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ସବୁ ଦେଖ। ଭୂଚଳନ କାହିଁକି ହୁଏ, ଭୂମି କାହିଁକି ମାନେ ଚାଲେ, ମାନେ କାହିଁକି ସେଟା ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ହୁଏ, ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତିରେ ହୁଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହଠାତ୍ କିନି ହବ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ ତ୍ୱରିତ ଶକ୍ତି। ଧୀର ଶକ୍ତିରେ ହେଲେ ପର୍ବତ ଗଠନ, ମହାଦେଶ ଗଠନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ, କ୍ଷୟକାରୀ ଓ ଜମାକାରୀ, ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ କ'ଣ ନା, ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ପାଇଁ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ହେଉଛି, କେତେ 2.5 କି 7.5 କି 6.0ରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରିଚର ମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚର ମ୍ୟାନରେ ଯଦି 2.0 ବା ଏହାଠାରୁ କମ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ ନା, ମାନେ ସେଟା ଜାଣି ହୁଏ ନା, ବିଲକୁଲ କି ଜାଣିପାରେ ନା। ଯଦି ରିଚର ମାନରେ 5.0 ବା ଅଧିକ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଦୋହଲି ଯାଇଥାଏ, ଥାକରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବେ। ରିଚର ମାନରେ ଯଦି 6.0 ମାନରୁ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଠାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ଯଦି ରିଚର ମାନରେ 7.0 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଦେଖାଏ, ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ମାନେ ଏମିତିକି ଜୀବନ ଯାଏ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ସବୁ ଆସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିକି, ମାନେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଜମା ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଜୀବନ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ, ଗୋଟା ଲମ୍ବ ତରଙ୍ଗ। ପ୍ରାଥମିକ ତରଙ୍ଗ ହଉଛି ଅନୁଦୀର୍ଘ ତରଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତରଙ୍ଗ ହଉଛି ଅନୁପସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ତରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ, ତାକୁ ହଉଛି ପୃଷ୍ଠ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜି ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସ୍। ଇଏ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଆମର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷଟା ହେଲା ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼େଇବି। ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଖଣ୍ଡେ କରିବେ। ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନିହାତି ନୋଟ୍ ଗୋଟେ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ପିରିୟଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।